көрдüm мен. Gördük biz Antkeni 280 metr жерге ушул эменин шаардан бир Рио деген фирмада Султан деген бала уруп, ошол гана жашады. Башка эчтеке жасалган жок. Бизде мына бөлүнгөн бөлүнүү деген акчалар бар, эчтеке кылган. Документтерим толтурат. Siz belki prezident'e jaz komitet жазып koydunuz. Ne çok sen bu dedim markete koydum. Yatakana degende içinde 23 kvartirası var. Nereye var? Men geri kapkelim çok şurada Order емес bizim özümüz kırbatlaştıklarımız bankrot болгондо анан кийин алгандары ошол мэрдин 23 квартирасы бар. Астыңкы таштын баатыгы ошо 2 здания бар. Ошолорду биздики менчик боло турган болсо бизге эмне үчүн акча биздин үстүнөн акча жешет булар. Бөлүнүп ремонттодук деп алпайды акча жешип атпайбы биякта. Biz ayrılamız. Bu kontra olsun. Bir insan filmler için bir bu konuştu. Neydi? O şurada bir sıra veriyorum bana. Ekim konuştu. Yok, sizler ne diyorsunuz? Ekim konuştu mu? Oşul, Ekim konuştu sanırım. Ekim konuştu. Hazırdan kanunu başlıyor. O kayır sağın evine kayırlar dese bile kavlanmayı. Varsa bile kavlanmayı. Bütçe var. Tabii ki. Ay sözlü çülse var bulan ben. Akşehir'den çıkmadı o da. Oy biz daha üstüne çıkarız. Yok adresen bu dekkeniz. Şu adresen bu bilin çok sen ben seni pazar kurban ben seni zaten kim çıktı adı da düşündür aytmayısın. Yok yakın Akşehir'den çıktı o da. Düşündür ayt çıkarıp doşadık. Biz men 66'damın invalidmiyim. Men hiç kim çık degen yok. Akşehir'den başka bir söylüyorsun ama. Yok söylüyorsun. Biz okşağındırın akçasını degenle biz kuyup çıkartağız. Ne olmam söylüyorsun? Anne de biz nimaz borcan. Ya bu tempeyi sayırı başka bir ya. Men sen çıktı adı resim. Kim çıktı adı da oydu ayt oydu. Düşündür ayt çıkarıp yok çık degen yok. Hala yok. Burası akça Degen keyif yok. etti. Men invalidmiyim. Men 66'damın. 4 taş 3 emi var. 4 taş 3 emi var. Şuradan karıştırma. Kaçazından beri cesayete. Remont kireyken. Bir geçeydi suratta. Şu uydu akırından yine kolay çıkıyor. Meyre'ye ne olsun? Kamayaklar. Karavaltan gibi. Ben Natar ve bana şimdi konuşunda. Yurttan kötü işte kavga kamyonlar. Traktörler 15 sene Ayım bir akırından ne kılavuzdur? Bir yaklaşık niye bazmıyordu? Biz de bazmıyorlar. Adamda kasetim hemen. Yenelik hemen tevri. Kaynatan ne var bana? Uçot pasportun aldığında. Kılbay çıkmay mına деп. Kostuklu ana, tegi ana. Hazır emne sorup atasın. Dışarıdan tamamlamak. Yok emne remont kuş керек. Remont kuş керек. Требования başka ne yapar? Dışarıda remont kuş Ketken керек. akçalar tap remont kılsın bizge. Remont kuş керек. Uçot rehabilitasiya kılış керек болмаса. Algan үйлер ордермен жашап жатат. Барсаң, Костуклу биз Кылбай деп көрүнгөн ошондоп Кылбай çıkмай. Abi ne privatlaştırganlar var mı? Meniki var. Mına uş yaktarın var. Сынабай айтам. Уж детекторларым бар, кавровка bilen işte getirdim. Bizge требования aldım, men sen düşündür aytып атам. Bizge bölündü, ремонт деген кагаздар бар, ремонт болгон жок. Жеңишти жок. Ошону кайра, ошо акчаларды кылсып, бизге ремонттук берсин. Башка кереги жок бизге. Башка эчтеке кереги жок. Мен 4 жашайм, чачылмай атам. Düşündüm ben. Sizin demeniz çoban kulu. Görün sizin arızınız kattaydı. Hayır, o zaman benden tavsiye. Adamды қасиет ізде, адамды оқуызды сөйлеп, бізді жаманат қылып açık. Бұлар деген ұшындайлар деп бізді. Ұшындай ол бізде Қытайдан келдік, Америкадан келдік. Қытайдан келген Қытайларда талтаңдап жүреді. Жырғал жашауды.
Biz sirgağından gelgen jokpuz. Men 66'damın. Utumnu sürüp invalidmin ошого келдим мен. Чыгып, эми мына хайыр. Koştu baştan ne oldu? Бул деген биз Кара Балтай шаарынын илгерки Каврой комбинатынын жашоочуларыбыз. Биз 2009-дан бери даттанып барбаган жерибиз, баспаган тоғыз калган жок бизге. Темир Сариевдин премьер болуп турганда да келгенбиз. Бакиевдин убагында да келгенбиз. Суубуз жок. Невозможно болуп ар кайсы жерден баклажка менен суу ташып жүргөнбүз. А эми ошого чейин эптеп өзүбүз жанталашып, өзүнүн каражаты менен эптеп суу чыгарып алдык өзүбүз. Ал суу экинчи жашка чейин чыгат. Бул 4 кваттуу үйдөн 3 үй бар. 4 жыл Өзүбүз ташыйбыз. Элестеткиле. Үйдө бала чакабыз бар, инвалидтер бар. Баягы улус өстүят жок. Туалет келгенге бир кишиге канча чака суу керек? Биз ошончо 2009-дан бери ошого жадап бүттүк. Биздин колубузда 2008-ден бери карай далай акча бөлүнүп, 2008-жылы 140 миң, 2009-жылы 250 миң, анан кийин 9.982 миң бөлүндү, сарталды деген кагаздарым бар мынакей менин колумда. Мына жасалган нерсе жок да эчтеке. Кышадан тамчытабат. Мына участок. Мына участокто койтурчу. Мына менин колумда ушул кагаздардын баардыгы бар мынакей. Акча бөлүндү дегенчи мына. Мына 2010-жылы эле 984 миң бөлүнүптүр. Аны көргөн жокпуз. 2011-жылы 572 миң бөлүнүптүр. Аны деле көргөн жокпуз. Андан кийин 400 миң бөлүнгөн. 2015-жылы гана 823 миң бөлүнгөн. Аны ушул Бишкекте Рио деген фирмада Султан деген бала утуп алып тендерди. Ошол 280 метрге гана сыртка тиги көчөдөгү центральный канализация жасады. Андан кийин эмен убагында азыркы ОМС 2 жолу кетип 2 жолу келди. Таптаза иштеген үчүн 2 жолу кетип 2 жолу келди да. Таза иштесе иштейт эле ошол жерде. Көрдүңбү ушундай жер бөлүнгөн акча бар. Ошол бюджеттен бөлүнгөн бизге. Бюджеттен депутаттар аркылуу бюджеттен акча бөлүнгөн. Анан кийин бир күндөр болгондо биз премьер-министрге жазып, ал убакта Темир Сариевдин болчу. Ошодон мага жооп бар. Чүй областынын өкүлчүлүгүнөн берген жооптор бар. Ошондо айтты, Турсбек деген Элебес деген мени чакырды, айтты, эже деди, сиз тияктын баарын жасап атырбыз. Эртең экинчи күнү саат 9-да келиңиз, смета түзөбүз. Анан силерге астыңарды оңдойбуз. Эми биздин жашаган жатакананын асты 2005-жылдан бери жасалган эмес. 2005-жылы 24 декабрь февралда бизди Чүй областынын сот аркылуу бизди мэрге которуп өткүзүп берген. Анткени баягы дүйнөнү өткөн Каврой комбинат банкрот болгондо бизди эч ким албайт, тияка түртүп, бияка түрткүнчүк болуп бизди кабыл алган. Алгандан кийин эле бир эмесин бизден ошол 4 кваттуу үйдүн бир подъездинде деле бир 50 квартира бар. Аны налогу эмеде туппанчы деген врачтарга берди. Мен токтом чыгарып берди. Же токтом бул жок эле ошол мэриянын балансында мен аны билбейм. Мен аны мага кереги жок. Мен адам бери карай Отурбай деген бизде Отурбаев деген көчөдө мына бала ошакта жашаган. Ошол жерде бара үйлөр өрттөнүп кетип, буларга берген ошол жерде. Бергенде айла жок, бара турган жери жоктор, ошол жерде жашап атат 1-2 киши. Калганын бардыгына эч кандай тамчысамат, эч кандай условия жок, суу жок, ар ким азыр келген жок. Андан кийин да биринчи этажда дагы ошол баягы илгерки болгон служебный үйлөрдүн бардыгын бул менчиктики да. 23ке жакын квартира бар ошол жерде. 2 здание турат, бош турат. Ошонун бардыгын мэрдин менчигине алган. Мэр баласында. Мэр осо мына болгон биз айтат барсаң эле. Ай, силердин өзүңөрдүн менчигиңер, силер крышаны өзүңөр оңдогула. Тиги канализацияны өзүңөр оңдойсуңар. Силер өз биздики өзүбүздүк болсо, ошондо айтыш керек да. Биз силерге алган жокпуз. Булар өзүңөрдүкү, биз оңдойбуз деп. Ошо жерде болгон квартиранын баарын ошо жашагандарга бериш керек болчу. Үйү жок жашап көрүнгөн жерде мына мунун үйүндө 2-3 инвалид бар мынакей. Эмне ушуларга бербейт? Мэриянын балансында ошол. Ошолор мэриянын балансында. Ошонун баарын жасап, мына чалаула жасап, 2 тамдыкын жасады дагы биз жашаган жерде 7-8 квартира бар. Жасабай кетти мына бөлүнгөн акчадан мынакей. Мына менде турат. Десеңер сен мейли биздики менчигибиз болсун биздин. Менчигибиз болсо, эмне үчүн биздин үстүбүздөн тендер уюшулат? Эмне үчүн биздин үстүбүздөн акча бөлүнөт, а биз акчаны көрбөйбүз? Биз эмне акчаны көрбөйбүз? Энди бай күнү ушинтип 9 жылдан бери согушуп келатабыз.
Данияр Шабдан 2011 келгенде Шалаула мына 582-72 мың бөлінді 12-17 жылдар мына 11-ші курста Шабдан келген жылы. Ошол жерде мен кайсы фирма екенин билбейм. Мен анда деле көп кызыкчы эмесмин. Мен өзүм ооруп, жаңы эле бир жагынан инсульт алып, каражат жаңы эле туруп жүрөм мен. Ошол убакта бир татар бала келип, эште Москва иште жатып, 4 рабочуны алып келип ушул жерде. Аны мэрия билет. Касып чыкса билет да. Ошол тендер уттук эже жасайбыз деди. Ут жасап биз деди мына мурдагы Свердлова биринчи актан үстүн Чалаула эле жаап эле арка чегин жаап кетти. Чалаула жаап кетти. Кеткенден 2 айдан соң суу агып баштады кайра. Жасады деген эле аты жок. Калган Акча чогултасыңар өзүңөр. биз акча чогултуп подъезд өзүбүз жасайбыз. Баягы ковровый комбинат убагында эшиктердин баары жок. Ичин эштеги жок, пустойго келдик да биз деле. Ошолордо эшиктердин баарын сырткы эшиктердин баарын өзүбүз жасадык. Ички ремонтторун өзүбүз жасайбыз. Ичинде канализация, суу бу, эмне проблема өзүбүз жасайбыз. Биздин үстүбүздүн баарын 2 там үстүн шелдерди ачып кеткен, мына жапкан жатабыз. Жаппай эле ошо арендага утуп алган бала Айбек деген эме деген Сатыбалдиев деген бала, атасы Рахат Сатыбалдиев деген тендер уттум, эже үстүн баарын жыгатам деген баласы келип, бир үйдүн үстүн Чалаула тол менен жаап жана газ менен калганын 10 толду өз жүктөп кетти. 2 тамдын үстү шелмойдон ачылган бойдон калды. Портерге жүктөп кетти. Мына көөлөр столтура. Ошодон бери ыйлап келебиз. Бул эмне? Карабалта эмне? Шаар менчигиникиби? Же акимдердикиби? Же чоңдордуку? Карабалта элдики. Карабалта комбинат деген 3 айылды баккан комбинат болчу. 3 айылды баккан. Азыр толтура өзүнүн кызматына кыянаты менен пайдаланып, өздөрүнүн чөнтөгү үчүн. Не биздин балдарыбыз деле иштейт. Биздин балдарыбыз деле тытырып жүрөт ар кайсы жерде. Көрүнгөн эшигин шыпырсат, акча таап, бизди багып атат. Бизди багып атат. А биз эмне машина минбейбиз? Машина өсөмөс эшик карабыз да жок биздин. Же участок бербейт. Эми баягы мэрге барсак айтат, жана оны эстеген Турусбек элебес деген. Ой, силерге биз участок беребиз. Анан кийин үй салып алга деп. Үйүңөрдү биз алабыз дейт. Карасаң, мына ушундай сөз болду. А мисал үчүн түшүнүп алам, жеке менчик үй эмес да. жеке менчик үй. А Жеке менчик үй. Бизде алардын үйлөрү толтурат. А ошолорду мэрияда силердин ошо жашаган общежитияда бар үйлөрү. Менчик үйлөр бар. 2 чоң здание бар. Ошону Ошо мына бар арендага берет. арендага деле бербейт. Бирөө 2 тамдын үстүндө бир 10 квартирага жакынды мэрия оңдоп туруп элдерге берген. Асты 3,5 мың долларды сатып кетти мына. Сатып кетти. Мына ушул жердегилер калпайса айтсын. Ана мисал үчүн биз айтсак эле сен менчик болсо эмне биз үстүнөн акча мына жумшалып атат деп эмне калп айтат. Эшиктин алдында балдар ойноп турган жер жок. Эчтеке жогунан мен 6 ай тытынып жүрүп, Жыл сайын тендер өтө берет экен үстүнөн. биздин үстүн өтө берет. Биздин үстүн өтөр, мына жасап атабыз. Эчтеке жок. Эчтеке көргөн жок. Бир эле тендер уткан баланы көрдүм, Султан деген баланы. Ирөөдөн фирма. Анан кийин эми байгыны барсак, тытынып 5 ай дегенде балдар ойноп турган жер жок. Балдар мусор ойнойт, терге ойнойт. Балдардын баары ич өткөк болот. Биягы уста Кытай састат. Анын жанында темир эриткен завод бар, ал састат. Эч ким бизге кирбейт, эч ким бизге. Биз жөн эле бир жанагы бир Чернобылда деле карайт коюпчу. Ушулар качты деле ушулар деп. Биздики ошондой элебиз. Бизге караганда Карабалта шаарынын мэри Данияр Шабданов Данияр Автандилович деген. Ошо келгенден бери биз жака бир тал сайган жок. Мына силерден суу ичип аткан бакты көргүлө, суу ичпеген бакты көргүлө биз. Буда жок. Эчтеке жок, эчтеке жок. Ошо 6-7 айдан бери тытышып жүрүп, 200 мың бөлдүрдүм эми. Бөлдүрсөм 3 айга чейин, 4 айга чейин эчтеке кабар жок. Ай эмне болду? Ой, бир тендер утпай жатат. Ай 200 мыңга да тендер утап айтсаң, мен уктум эле, мен деле билбейм, азыр бере солуп калсам. 66-га чыктым, 5 мыңдан өйдө калат тендер ойнотчу. Тендерге дейт 3 киши дап келсек дейт, ошол кишилерди документи туура эмес экен. А эмне документ туура эмес кишилер тендер утат? Алар эмне тендер утат? Алардын ичинде ноосу бар да. Ноосу болбосо эмнеге? Ошондо тытышып жүрүп мына качан Шыкмаматовго жаздым мен. Мына Чүй областынан кат жооп келди. Шыкмаматовдон жооп келди. Ошодон кийин гана кичине кыймылдап, ошол 200 миңдик 3 аттан осуна 3 эме песочник, 3 горка, 3 качеле салды. Башка эчтеке жок, жаңы салынды. Ат жөнүн айтпашы. Атым Чолпонкулова Марал, Карабалта шаарында жашайм. Жердек, печаты менен. Эми ушул жерди жаза алма документ деп сот мэриянын кызыкчылыгына чыгарып салды да. Эми мына жерде мына мен Токтогулов Мирбакыт Исмайлович
мага оформили. Мен Кыдыралиев Жанибектен сатып алгам мал жердичи. Эми мен урдаган жокмун, менин эметкен жокмун. Мен ага эмгегиме сатып алган жерди менин азыр эмемди аябай эметип атат да азыр мен кимге кайрыларымды да билбей калдым кийинки күндөрү. Президент мына бүт госактын бүт документтерин туура. Эми мына баягы өткөндө мага Жайыл районунун соту мына мага биринчи мен муну билбейм. Мен билбей туруп эле мен мэрияга кайрылып мен жеримди эмнеге талашып атасың десем, мэриянын кишилери чыгып мага айтты. Сенин жериң давно чечим чыккан. Соттон деп. Кандайча чечим чыккан? Заводчунун решение мен жок эле чыккалабы десем. Чыккан да. Мен канцелярияга келдим. Канцелярияга кирип, урматтуу судьяга кирип, урматтуу судьяга айттым, урматтуу судья, мен жок, эмне үчүн сиз чечим чыгарасыз биринчиден. Кайсы сот судьянын аты жөнүн Кубандыкова деген судьяга чечим чыгарасыз десем, ал айтты. Сенин дагы эмең күчүнө сот күчүнө кире элек, дагы 8 күн убакыт бар. 8 күндүн ичинде сен обжаловать этсең болот Чуйская областный сотко деди. Мен макулдугумду бердим. Ошон менен мен арызымды жазып Чуйская областныйга эметтим. Рыска банкка госпошлина төлөдүм. Өзүмдүн эмеменчи госпошлина төлөп келип, мен кетти го деп жүрдүм. Арадан убакыт өттү. Ошондо майдын 22 күнү ноябрдын 22 күнү болчу. Арадан убакыт өттү. Мен Чуйская областныйга келип, мен адвокатым билейин десе, Чуйская областной эмеси канцеляриядан айтат. Сенин госпошлина жок экен дейт. Ошондо кай жериң аларды түшүнүктүр. Эмне жериңизде канча соттук эле Бир гектар жер. Кажилер ошол. Карабалта ичинде. Мына мэрия документи турбайбы? Карабалта шаарынын женеч мэрия чертасында турат. Чийлип, анан кийин ошондон бери эле мен акыйкатты таппай келем. Бияка жүгүрөм, меч жерден бир эмет жок. Канча жыл болду? Эми камерамен тартып. Бул 2014-жылы мен алгам бул жерди. 2017-жылы мэрия менден талашып атат. Мен мэриянын юристине да суроо бердим, ага черсилердин буктап аттыңарбы? Эмне болду деп мен прокуратурага да жаздым. Анан билбейм азыркыга чейин эчтеке эме жок. Анан айланып кеткенде ушу кишилер менен чогулуп мен эмеге келгенге туура келди да ушу президентте эмнеге десем фальшивый документ. Эми фальшивый дейин десем, мисалы үчүн мага ошо саткан Кыдыралиев Жанибек. Бул